स्वागत लैके हाज़र हाँ जी तुहाडा अपना मॉर्निंग शो गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह। असी स्कूलों के अगे जो लंघते होंने तो स्कूलों के अगे एक लिखा होंदा है कि की मैं समय सिर हाँ। ये निक्के निक्के वाक होंदे ने जो सानू दसदे ने कि असी जिंदगी के प्रति कितना सुचेत हाँ, असी किस तरह अपनी जिंदगी नूं जिउणा है, कि साडे रोज़ाना के कामकार विच कोई समासार नहीं है, असी अपने प्रति सुचेत रहने हाँ। गुरबाणी कहती है मन मुख को आलस घरों फाथे उजाड़ी, मेरा मन आलसीआ उगलाना। जदों साडी जिंदगी दे विच आलसपुणा आ जाता है तो असी निक्के निक्के काम नूं अज तो कल ते पा दिंदे हाँ, कल तो परसों ते पाना शुरू कर दिंदे हाँ। तो जदों जिंदगी दे विच आलसपुणा आ गया तो समझो अवेसलापन आउणा मुमकिन है। तो जदों असी अवेसले हो जाते हाँ तो जिहड़े काम आसानी नाल हो जाने हुंदे ने उही काम साडे लई मुसीबत बन जाते हैं। कारण की है कि असी अवेसले क्यों हुंने हाँ। अज का साडा यही एक प्यारा जिहा विशा है कि असी अवेसले क्यों हाँ, क्योंकि निक्के निक्के विषय ही सानू दसदे ने कि जिंदगी नूं असी किद्दां जीना है। तो गल्लां ते गीत प्रोग्राम विच असी हमेशा वो विषय लैके आउने हाँ जो समाज नूं सार्थक बनाउंदे ने ते सानू दसदे ने कि साडी मानसिकता की है, असी जिंदगी नूं किस ढंग नाल जीना है, ते असी समाज दी सिरजना किस तरह करनी है, अपने आप नूं किस तरह वेखना है, होरां दी जिंदगी नूं किस तरह वेखना है, तो होरां दे गुणां नूं अपनी जिंदगी दे विच किवें ढालना है। इस विषय के उत्ते विचार चर्चा करने लई मेरे नाल स्टूडियो विच ने श्री ओम प्रकाश गासो जी, जो कि बहुत उगे नावलिस्ट ने, साहित्यकार ने। तो सब तो वड्डी गल ये है कि इन्हां विषयां दे उत्ते इस तरह बेबाक होकर बोलते हैं कि इंज लगता है कि जिंदगी दे विच जो साडी नैगेटिविटी सी ना वो किसी ढंग नाल दूर हो गई है, तो असीं सकारात्मकता दे नाल जीना है। बहुत बहुत स्वागत है गासो साहब। हाँ धन्यवाद जी। साडा विषा निक्का जिहा विषा है, पर वो निक्का जिहा विषा ना बहुत वड्डा विषा है। बहुत सारिया इंटरव्यूआं वेखी दियां ने, इंटरव्यूआं सुनी दियां ने, वक्-वक् चैनलों नूं भी वेखीदा है, दूरदर्शन भी कई विषय लैके आउंदा है। पर अज दा विषा असीं अवेसले क्यों हाँ जी। एक निक्का जिहा वाक, पर शायद साडी जिंदगी दे विच जो नकारात्मकता है ना, वो साडियां जो बुराइयां है ना उसनूं अगे लैके आउंदा है। तुसीं इस विषय नूं किस तरह वेखदे हो कि असली अवेसले क्यों हाँ? मैं अपनी गल अपने बेहद प्यारे दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਲਈ इत्थों आरंभ करदा। दो शब्द हुंदे ने, एक ध्यान ते एक ज्ञान। ध्यान शब्द तो ध्यानी बनता है, ज्ञान शब्द तो ज्ञानी बनता है। ध्यान शब्द जिहड़ा है वो बौद्धिकता नूं एक थां ते केंद्रित करन दा एक बहुत वड्डी तपस्या हुंदी है, ते ज्ञान जिहड़ा है वो एक तरह का बहुत वड्डा मनोरथ हुंदा है, पाठ हुंदा है, एक वेद हुंदा है, एक विद्या हुंदी है, एक शास्त्र हुंदा है। सो ज्ञान ते ध्यान, ज्ञानी ते ध्यानी दो अजिहे तत्त ने जिहड़े जिंदगी नूं बेहद प्यारी ताजगी दिंदे ने, तंदुरुस्ती दिंदे ने, स्पष्टता दिंदे ने, सादगी दिंदे ने, सहज बनाउंदे ने। असीं असहज बनते जाने आ। तुसीं शब्द वरते असीं चेतन ते अवचेतन। असीं समझदे आ भी जिहड़ा चेतन पुरुष है, जिहड़ा विद्वान पुरुष है, जिहड़ा सुचेत है, जागृत है, जाग्या है, जग्यासू है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਰਥਿਕਤਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵੇਸਲਾਪਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆ, ਵੇਸਲਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਸਲਾਪਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। बिल्कुल। और दिन प्रति दिन जड़ियाँ तब्दीलियाँ होंदियां ने, जड़ियाँ परिवर्तन हुंदा है, आधुनिकता आउंदी है, और उसनूं असी दलील ते तर्क नाल जेकर स्वीकार नहीं करते तो साडे विच अवेसलापन आउंदा। आम कहा जाता है जी कि आदमी अवेसला हो गया। जे इस विषय के नाल मैं आदमी नूं जोड़दा हाँ, अपने एक इंसान नूं जोड़दा हाँ, तो तुसीं इंसान नूं, एक आदमी नूं किवें परिभाषित करते हो?
ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਇਬਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਮ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਮ ਸੀ, ਤਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਵੇਸਲੇਪਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦਿਤ ਆਇਆ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਨਾ ਚਾਲੀਏ, ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ, ਮਨ ਬਾਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਨਾ ਚਾਲੀਏ, ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੈ ਸੋ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਇੱਕ। ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਜ਼ਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਣਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਭਾਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਦਾਵਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਜੜ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਊਰਜਾਸ਼ੀਲ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਤ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਤ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਤ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਤ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਮਾਰਨਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਰਗਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕਾਰਗਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਪਣੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਣੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਫਰਕ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣੀ ਸੀ ਮੇਕਅਪ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਠੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਥਰੀਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਗਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵੇਸਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇਸਲਾਪਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਸਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਆਜ ਕਰ, ਆਜ ਕਰੇ ਸੋ ਅਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੇਸਲਾਪਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਕਠੋਰ ਜਿਹਾ ਬਾਂਸ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਥਰੀਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੁਭੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹ ਕਮੀਨਗੀ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਨਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਖੁਦ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਥੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਿਉਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇਪੁਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਤੇ ਤਰਕ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਜਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਇਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਮ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਿਗੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਪਣ ਪੋਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਲਿਪਣ ਪੋਚਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਟਿਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਟਿਕਮਾਂਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਟਿਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਿਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਅਣਾਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸੂਰਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਵੇਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਗੰਧ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਗੰਧ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਉਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਉਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ। ਸੱਜਣਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਸੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹਾਸੇ
ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਰਾਜੀ ਵੇਖਣਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ ਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 9 ਦਹਾਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ। ਅਤੇ ਗਾਸੋ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੀਮਾਪਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖਾਨ ਤੇ ਛਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਸਿਰਨਾਮੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਰਨਾਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਰਨਾਮੇ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਰਨਾਮੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਝੁਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਸਲੇਪਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਬੇਮੁਕਤ ਵੀ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੇਮੁਕਤ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇਸਲਾਪਣ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੇਸਲੇਪਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੇਸਲਾਪਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਸਲੇਪਣ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਗਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਸਲੇਪਣ ਤਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੱਸਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਸਿਰਨਾਮਾ ਉਲਟ ਪੈ ਲਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੜਕਾਉਣੇ, ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੌਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੂਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਭੂਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਨੇਚਰ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਹਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਟਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਬਟਨ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣਾ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ AC ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ TV ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ। ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਸਿੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੀ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਗੁਫੀ ਸੇ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਰੁੱਖੀ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਵੀ ਜੇਠ ਹਾੜ ਗੁਫੀ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਰੁੱਖੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ 'ਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਨਾਮਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ। ਲੰਮੇ ਸਾਹ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚੌਂਕੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਾਥੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ, ਰੰਗਾਂ 'ਚ, ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਜਵਾੜਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਸਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਲਸੀ, ਕੋੜੀ, ਕੋਝੀ ਬੜੇ ਰਹਿਣੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਰੁੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਬੌਧਿਕਤਾ, ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਦਿਆ, ਵੇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਦੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਵਸੀ 'ਚੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੇਵਸੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ। ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਔਰ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਔਰ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ?
ਜੇ ਉਹ ਗਾਸੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਸੋ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ ਤੁਰਦਾ ਕਈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੌਧਿਕ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਅਵੇਸਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਔਰ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਅਪਣੱਤ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਪਣੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਲਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇੰਝ ਕਰਦੀਆਂ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐੜੇ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੈ ਤੇ ਐੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਅਡੰਬਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਅਵੇਸਲਾਪੁਣਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਅਡੰਬਰਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਥਿੜਕਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਨਾ ਫੇਰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੇਸਲਾਪਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਜਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹਾਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਾਲਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅਵੇਸਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਤਣ ਬੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੋ ਕਹੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਨਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਗਾਸੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਵੇਸਲਾਪੁਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ 5-2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕਾਂਤ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20,000 ਹੈ, 10,000 ਹੈ, 5,000 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਲਤੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਰਾਮਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜ ਲਓ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਕਲਾਤਮਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਵਚਨ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਪਣੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਵੇਸਲਾ ਕਦੇ ਸੁਗੰਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੁਗੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਔਗਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 35 ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਾਤਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਮੋਹਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨਾ ਐਂ ਸਮਝਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੋਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੇ ਮੋਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੇ ਮਮਤਾ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਕਈ ਮੋਹ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਸਪੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੇਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟੌਫੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਟੌਫੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਦਗੁਣ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਦਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਸਦਗੁਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਦਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ 20-25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੋਟੀ, ਐਵਰੈਸਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੋਟੀ। ਮਾਊਂਟ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਆਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਹ ਪਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੁੱਟ ਪਲ ਨੇ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪੱਸੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਖ ਨਾ ਲਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵਾਕਈ ਤਿਲਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਵਰਗਾ ਜੋ ਕਲੰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੱਜਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਸੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆਤਮਕਤਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਨਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਦੀ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਉਮਰ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਾਲਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਲਟੈਨ, ਇਹ ਬਲਬ, ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਆਨ, ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਆਫ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਾਸੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਪਣੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦੀ ਗੱਲ, ਆਦਿ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਆਓ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨੈਣੇ ਕਾਲਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੇਸਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਟਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਨਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਗਾਸੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਸਲੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਂ ਪੂਜੇ 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 ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਂ ਪੂਜੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ,
ਉਹਨਾਂ ਧੋ ਕੇ ਤੂੰ ਚੌਂਕੇ ਵੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੋਤੀ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਓ ਸੱਜਣਾ। ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਤੂੰ ਚੌਂਕੇ ਬੜਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੋਤੀ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਮਸਜਿਦ ਬੈ ਕੇ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੇ ਫੇਰੇ ਓ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਲੰਮੀ ਖਾਣੀ। ਹੋ ਫੜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭੁੱਲਿਆ ਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਿਉਣੀ ਜਾਣੀ।